രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो क्षीरजगत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं भव्यं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय गौरकथाकामताय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्द नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं समालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तदेक बंधो मत्संगिन मत्पुरो मन्महाजना मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथा श्रीमद्भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय। ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സ്കന്ധം 4 അധ്യായം 20 പൃഥുമഹാരാജാവിന്റെ യാഗവേദിയിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ. ശ്ലോകം 34 അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. मैत्रेय उवाच वैन्यस्य राजर्षि प्रतिनन्द्यार्थवत् वचः पूजितो नृभिः त्वयिनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो नृभिः त्वयिनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षेः प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो नुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. मैत्रेय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മൈത്രേയ ഉവാച मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति वैद्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः इति वैन्यस्य राजर्षे पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे च्युतोमतिम् मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण मालതി ശ്യാമ ദേവിദാസി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കുറച്ച് വലുതാക്കും മാതാജി. മതി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈന്യസ്യ രാജർഷേ പ്രതിനന്ദ്യാർത്ഥവത്വജഃ പൂജിതോ അനുഗ്രഹീത്വൈനം ഗന്ധും ചക്രേ ച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण माताजी. रामचंद्र भाई प्रभु जी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. കേൾക്കണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അയ്യോ എന്തായി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈന്യസ്യ രാജർഷേ പ്രതിനന്ദ്യാർത്ഥവത്വജഃ പൂജിതോ അനുഗൃഹീത്വൈനം ഗന്ധും ചക്രേ ച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, കണ്ടില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. हरे कृष्णा सीतारामनुण्णी माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितोऽनुगृहीतैनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. विजय नानु माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिम्. हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. अंबिका केशवी देवीदासी माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्धं चक्रे च्युतो मतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. निर्मला माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे च्युतो मतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सुवर्ण प्रभा माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवत्वजः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्धं चक्रे च्युतो मतिम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सिंधु माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈന്യസ്യ രാജർഷയെ പ്രതിനന്ദ്യർത്ഥവദ്വജഃ പൂജിതോ അനുഗൃഹീതൈനം ഗന്തും ചക്രേച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण माता जी। धनलक्ष्मी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच यदि वैनस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वजः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तनु प्रदीप माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मतिम्। हरे कृष्ण माता जी। शारदाक्षी उपासना देवीदासी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मदि। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण अनिता कुमारी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഇത് വൈനസ്യ രാജർഷേ പ്രതിനന്ദ്യാർത്ഥവത്. അയ്യോ, ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. വദ്വജഃ പൂജിതോ അനുഗ്രഹീത്വൈനം ഗന്ധും ചക്രേച്യുതോ മദീം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्ण भारती अम्मा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मदिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंजू माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैनस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितोऽनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मदिम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। इंदुमुखी वृंदा देवीदासी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मदीम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति वैनस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे अच्छितो मदहर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भारती माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रे अच्युतो मदिम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला गोपालन माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैनस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद्वचः पूजितो अनुगृहीत्वैनं गन्तुं चक्रेच्युतो मदीम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण गीता माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच इति वैन्यस्य राजर्षे प्रतिनन्द्यार्थवद् हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी फुल കേട്ടില്ല. മാതാജി മ്യൂട്ട് ആയി. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി.
ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈന്യസ്യ രാജർഷേ പ്രതിനന്ദ്യാർത്തവദ്ഭജഃ പൂജിതോനുഗൃഹീത്വൈനം ഗന്ധം ചക്രേച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈനസ്യ രാജർഷേ പ്രതിനന്ദ്യാർത്തവദ്വചഃ പൂജിതോ അനുഗൃഹീത്വൈനം ഗന്ധും ചക്രേ അച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മായാതീത മംഗള ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈന്യശ്ച രാജർഷേ പ്രതിനന്ദ്യാർത്തവദ്വചഃ പൂജിതോ അനുഗൃഹീത്വൈനം ഗന്ധം ചക്രേച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയുവാച ഇതി വൈന്യസ്യ രാജർഷേഃ പ്രതിനന്ദ്യാർത്തവദ്വചഃ പൂജിതോനുഗൃഹീത്വൈനം ഗന്ധും ചക്രേച്യുതോ മതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെ ആർക്കും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച ഇതി വൈന്യസ്യ രാജർഷേഃ പ്രതിനന്ദ്യാർത്തവദ്വചഃ പൂജിതോനുഗൃഹീത്വൈനം ഗന്ധും ചക്രേച്യുതോ മതിം. മൈത്രേയ ഉവാച. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ സംസാരം തുടർന്നു. ഇത് ഇപ്രകാരം വൈന്യസ്യ വേനൻ രാജാവിന്റെ പുത്രൻ പൃഥു മഹാരാജാവ് രാജർഷേഹേ മഹർഷി തുല്യനായ രാജാവിന്റെ പ്രതിനന്ദ്യഃ വിലമതിക്കുക അർത്ഥവദ്വചഃ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥനകൾ പൂജിതഃ ആരാധിക്കപ്പെട്ടു അനുഗ്രഹീത്വാഹ പര്യാപ്തമായി അനുഗ്രഹിക്കുക ഏനം പൃഥുരാജാവ് ഗന്ധും ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പോകുവാൻ ചക്രേ തയ്യാറായി അച്യുതഃ ച്യുതിരഹിതനായ ഭഗവാൻ മതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ്. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിജി. മഹാമുനി മൈത്രേയൻ വിതുരനോട് പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പൃഥുരാജാവിന്റെ അർത്ഥവത്തായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വലുതായി വില കൽപ്പിച്ചു. അപ്രകാരം രാജാവിനാൽ യഥാർത്ഥം ആരാധിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വേർതിരിയാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ സന്ദർഭം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ യാഗവേദിയിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആരുടെ ഒപ്പമാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? ദേവേന്ദ്രന്റെ ഒപ്പം അല്ലെ? ഇത് ദേവേന്ദ്രനാണോ ഈ ആകാശത്തെ 2 വട്ടം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി? തെറ്റായ ഒരു സന്യാസിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ യാഗം, അതായത് 100ാമത്തെ അശ്വമേധം മുടക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയാണ്, യാഗം നിർത്തിക്കോളൂ, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി സംതൃപ്തനായിട്ടുണ്ട് 99 അശ്വമേധം നടത്തിയതിലൂടെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ആര്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ പിന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് വന്നിട്ട് പൃഥു മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്, ഇവനോട് ക്ഷമിക്കണം, അതായത് ദേവേന്ദ്രൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പഠിച്ചത് ആ ഒരു ജ്ഞാനം, അർജുനന് എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനമാണോ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അത് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? പൃഥു മഹാരാജാവിന്. അവസാനം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഗുണമായിരിക്കും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാശമായിരിക്കും ഫലം. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് മൈത്രേയം പറയാണ്, അതായത് പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. ഭഗവാൻ പോകാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? ആ സമയത്താണ് പൃഥു മഹാരാജാവിന് എന്ത് വരുന്നത്? അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ അത് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നിലത്ത് കാലൂന്നി നിന്നു, ഗരുഡന്റെ മേല് കൈവച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകാൻ നിന്ന ഭഗവാൻ വീണ്ടും പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താ ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത്? വരം ചോദിച്ചപ്പോ, എനിക്ക് വരം ഒന്നും വേണ്ട, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കാതുകൾ വേണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ എന്നാണ്
പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പോകാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് മൈത്രേയൻ വിതുരനോട് പറയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമഭൂഷണനായ ഭഗവാൻ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അർത്ഥവത്തായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വലുതായി വില കൽപ്പിച്ചു. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് സ്വല്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയ എന്നാണ് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ വളരെ വില കൽപ്പിച്ചു പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്ന് പറയാണ്. അപ്രകാരം രാജാവിനാൽ യഥാർത്ഥം ആരാധിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം വേർപിരിയാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് അല്ലെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണ് പ്രതിനന്ധ്യാർത്ഥവത് വചഃ. രാജാവിന്റെ അർത്ഥപൂർണങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഭഗവാൻ വിലമതിച്ചു എന്നാണ് ആ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാനായിരിക്കരുത്. ജന്മങ്ങൾ തോറും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമാറാകണേ എന്നായിരിക്കണം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ ആയതിനാൽ ജന്മങ്ങൾ തോറും എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന മമ ജന്മനി ജന്മനി എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജന്മങ്ങൾ തോറും എന്നാണ് ആ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ ജന്മങ്ങളുടെ ആവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോലും താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ജന്മങ്ങളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഞാനും നീയും മുമ്പേ തന്നെ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഞാൻ അവയെല്ലാം സ്മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നീ പക്ഷെ അവയൊക്കെ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിലെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തില് പ്രതിനന്ധ്യാർത്ഥവത് വചഃ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥപൂർണങ്ങളാണെന്ന് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അർത്ഥവർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ ഭക്തൻ, ഏതൊരു ഭക്തന്റെയും വളരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യം പോലും അത്രയും വില മതിക്കുന്ന ആളാണ്. നമുക്കറിയാം ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ലീലയില് ആ ഒരു സൂര്യൻ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ ചെയ്ത് ചെറിയ ഒരു സേവനം പോലും ആര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് ആ കഥ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ, അതായത് ഓരോ ജീവന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഓരോന്നിനോടും ഭഗവാന് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യമാണ്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് പണ്ടൊക്കെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് 10 മക്കള് 12 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരാളോട് മാത്രമായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക, എല്ലാ മക്കളോടും സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരും ചെറിയ കാര്യം പോലും ഭഗവാൻ അത്രയും വലുതായിട്ടാണ് എടുക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഭഗവാൻ നല്ലൊരു, അതായത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രഭുപാദർ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല. പിന്നെ എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നത് പോലെ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാ ഭക്തിരഹൈദ്വയം അല്ലെ. എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ആ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനിയും ജനിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അതിനുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാനാണ് ഒരേ ഒരു ആശ്രയം എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം, ആ ഒരു മറവി നമുക്ക് പറ്റാൻ പാടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറക്കാതെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശരീരം മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താണ് വരം ചോദിച്ചത് ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അസൂയപ്പെടും. അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഈർഷ്യ ഉണ്ടാവുന്ന അത്രയും തരത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനം എനിക്ക് തരണം. അങ്ങനെ അഥവാ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൂയയോ കുശുമ്പോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കോ നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും ഇഷ്ടം. പക്ഷെ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ അത്ര പോലും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത്രമാത്രം എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോ എത്ര ജന്മം എടുത്തോട്ടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ശരീരം വേണമെന്ന് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണോ എന്നെ കൊണ്ട്, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ജയവിജയന്മാരുടെ ഒക്കെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ജയവിജയന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അവര് 3 വട്ടം വീണ്ടും രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അവർക്ക് ശാപം കിട്ടി, കുമാരന്മാരുടെ
ശാപം കിട്ടി. പക്ഷെ അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിയാൽ തിരിച്ചു വരവില്ല. ഇവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ഒരു ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ജയവിജയന്മാര് താഴോട്ട് പതിച്ചതല്ല. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീല ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവര് രാക്ഷസന്മാരോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരാൾ എങ്ങനെ പതിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ് അവര്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവര് ഒരുപാട് രാക്ഷസീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്, ഭഗവാൻ അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ നാരദ മുനിയുടെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഭഗവാന് തലവേദന വന്നപ്പോ ഗോപികമാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാലുകൊണ്ട് ഇതാക്കിയ ഒരു മണ്ണ്, അവരുടെ കാല് പതിഞ്ഞ പാദധൂളി വേണം എനിക്ക് തലവേദന മാറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗോപികമാരൊക്കെ അത് കൊടുക്കേണ്ടായി. കാരണം അവര് നരകത്തിൽ പോകില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നരകത്തിൽ പോയിക്കോട്ടെ സാരമില്ല, ഭഗവാൻ സുഖായ മതി. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എത്ര ജന്മം ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്തും പറയണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് പല ആവർത്തി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ അർജുന നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക്. അത് അവരാരും നിഷേധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരം ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഭക്തന്മാര്, മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എത്ര ശരീരം എടുത്തോട്ടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരായ ഭക്തരും പലതവണ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകയാൽ ഭൗതിക ജന്മത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ അവർക്ക് അകമ്പടി ഉണ്ടാവില്ല. ആയതിനാൽ അവർ ദിവ്യരെന്ന് അതീന്ദ്രിയരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അവരുടെ കർമ്മങ്ങളോ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും തന്നെ എന്താണ്, ഭൗതികമല്ല, ദുരിതപൂർണങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ അവർക്ക് അകമ്പടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നിവിടെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം വന്നേക്കാം, പാണ്ഡവരൊക്കെ ഫുൾ ടൈം പ്രോബ്ലത്തിലല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പക്ഷെ അതെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് അല്ലെ. അവരൊരിക്കലും ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്നും വ്യാകുല ചിത്തരായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ശരീരവും ഒക്കെ എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരം പോലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത്. പലതവണ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകിയാൽ ഭൗതിക ജന്മത്തിന്റെ ദുരിതപൂർണങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ അവർക്ക് അകമ്പടിയായി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആയതിനാൽ അവർ ദിവ്യരെന്ന് അതീന്ദ്രിയരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പോലും ശരീരം എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണ സമ്പ്രദായമായ ഭക്തിയുത സേവനം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതേ ധർമ്മ സമ്പ്രദായം അഥവാ ഭർത്തുപാസന സമ്പ്രദായം ലോകത്തിലുടനീളം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയാണ് ഭക്തന്റെ ജന്മലക്ഷ്യം. ഭർത്തുപാസന സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ അവതാരമായിരുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവ്. അതേ പദവിയിൽ ഉറച്ചു നിലനിൽക്കാൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്രകാരം രാജാവ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ വൈമനസ്യത്തെ വളരെയധികം അഭിനന്ദിച്ചു. തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അച്യുതൻ എന്ന വാക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു പദം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ആരുടെ അതായത് ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്റെയും അതീന്ദ്രിയ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഒരുവൻ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുശേഷം എന്താണ് വേണ്ടത്, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണ സമ്പ്രദായമായ ഭക്തി സേവനം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജന്മലക്ഷ്യം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെയും ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയാണല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ചെയ്തത്. സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഈ ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് ആരും പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഭർത്തുപാസന സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു വരവും ചോദിക്കാതിരുന്നത് ഭഗവാനെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന അച്യുതൻ എന്ന വാക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ അർത്ഥവത്തായ മറ്റൊരു പദം. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായെങ്കിലും
അദ്ദേഹം ബദ്ധാത്മാവുകളെ പോലെ തെറ്റുപറ്റുന്നവനായി ഒരിക്കലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവ ഗുണത്തെ ആത്മമായ ആന്തരിക ശക്തിയാലുള്ള ആവിഷ്കാരം എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തെറ്റ് സംഭവിക്കാത്തവനാകിയാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർബന്ധിതനാകില്ല. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരിപൂർണ ക്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ രാക്ഷസീയ സ്വാധീനം തുടച്ചു നീക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അച്യുതൻ എന്ന വാക്കാണ് എടുത്തു പറയുന്നൊരു അർത്ഥവത്തായ പദം ഇവിടെ പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്യുതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ അല്ലെ, അതാണ് ആ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 2 തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. അത് കൂടാതെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരാളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വത ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നത്? സംഭവാമി ആത്മമായയ. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആത്മമായയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമല്ല. ആന്തരിക ശക്തിയാലുള്ള ആവിഷ്കാരം എന്നാണ് സംഭവാമി ആത്മമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനാണ് ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരിപൂർണ ക്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ രാക്ഷസീയ സ്വാധീനം തുടച്ചു നീക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം സംഭവാം എന്താണ്? പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവർഷി പിതൃഗന്ധർവ സിദ്ധചാരണ പന്നകാഃ കിന്നരാപ്സരസോ മർത്യാഃ ഗതാഭൂതാന്യനേകശഃ യജ്ഞേശ്വരധിയാജ്ഞാ വാഗ്വിത്താഞ്ജലി ഭക്തിതഃ സപാചിതായയുഃ സർവേ വൈകുണ്ഠാനുഗതാസ്തതഃ. ദേവർഷി പിതൃഗന്ധർവ സിദ്ധചാരണ പന്നകാഃ കിന്നരാപ്സരസോ മർത്യാഃ ഗതാഭൂതാന്യനേകശഃ യജ്ഞേശ്വരധിയാ രാജ്ഞാ വാഗ്വിത്താഞ്ജലി ഭക്തിതഃ സപാചിതായയുഃ സർവേ വൈകുണ്ഠാനുഗതാസ്തതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവർഷി പിതൃഗന്ധർവ സിദ്ധാചാരണ പന്നാഗ കിന്നാരപ്സര സോമർത്യ ഗഗാഭൂതാന്യനേകേശ യജ്ഞേശ്വരധിയാ രാജ്ഞാ വാഗിത്താഞ്ജലി ഭക്തിത സപാജിതായയുഃ സർവേ വൈകുണ്ഠാനുഗതാസ്തദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈരഞ്ജനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവർഷി പിതൃഗന്ധർവ സിദ്ധചാരണ പന്നകാഃ കിന്നരാപ്സരസോ മർത്യാ ഖഗാഭൂതാന്യനേകശഃ യജ്ഞേശ്വരധിയാ രാജ്ഞാ വാഗ്വിത്താഞ്ജലി ഭക്തിതഃ സഭാജിതായയുഃ സർവേ വൈകുണ്ഠാനുഗതാസ്തതഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ. ദേവന്മാർ, ഋഷി, മഹർഷി, പിതൃലോകവാസികൾ, ഗന്ധർവലോകവാസികൾ, സിദ്ധലോകവാസികൾ, ചാരണലോകവാസികൾ, പന്നകാഹ സർപ്പലോകവാസികൾ, കിന്നര ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ, അപ്സരലോകവാസികൾ, മർത്യാഹ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവർ, ഖഗാഹ പക്ഷികൾ, ഭൂതാനി മറ്റ് ജീവസത്തുകൾ, അനേകശഃ ധാരാളം, യജ്ഞ ഈശ്വരധിയ പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്ന
പരിപൂർണ ചിന്തയോടുകൂടിയവർ രാജാവിനാൽ മധുരവാക്കുകളാൽ വിത്ത ധനം അഞ്ജലി കൂപ്പുകൈകളോടെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ സപാചിതാഹ ഉചിതമായി ആരാധിക്കപ്പെട്ട് യയുഹു പോയി സർവേ എല്ലാം വൈകുണ്ഠ പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അനുഗതാഹ അനുഗാമികൾ തതഹ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച് പൃഥു മഹാരാജാവ് ദേവന്മാരെയും മഹാമുനിമാരെയും പിതൃഗന്ധർവ സിദ്ധ ചാരണ സർപ്പ കിന്നര അപ്സര ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ഭൂപക്ഷി ഗ്രഹ നിവാസികളെയും ആരാധിച്ചു. യാഗസ്ഥലത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്ന മറ്റനേകം ജീവസത്തുകളെയും അവൻ വന്ദിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സഹചാരികളെയും കൂപ്പുകൈകളോടെയും മധുരവചനങ്ങളാലും നൽകാവുന്നത്ര ധനം നൽകിയും അവൻ ആരാധിച്ചു. ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്ന് അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവ് ദേവന്മാരെയും മുനിമാരെയും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാണ്. പിതൃ ഗന്ധർവ സിദ്ധ ചാരണ സർപ്പ കിന്നര അപ്സര ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരെയും പിന്നെ പക്ഷികള് ഭൂമി പക്ഷി പിന്നെ ഗ്രഹനിവാസികളെയും ആരാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് തുല്യം ആരാധിച്ചു എന്നല്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ അന്യദേവത ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, അതായത് ഒരു ആശ്രയിക്കലല്ല, പക്ഷെ ഒരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യലാണ്, അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കലാണ്. നമ്മള് അവരെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് തുല്യം ആരാധിക്കലല്ല, നമ്മൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു. അതായത് പൃഥു മഹാരാജാവ് എല്ലാവരിലും ആരെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെയാ കാണുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനിചൈവ ശുപാക്കേജ പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പോ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ, അതായത് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്. അവർക്കൊക്കെ നൽകാവുന്നത്ര ധനം നൽകി ആരാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പോളിഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവനം എന്ന രീതിയിലാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ആര് ചെയ്യുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ചടങ്ങിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും ധനം നൽകി എല്ലാവരെയും ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ച് ബുദ്ധിയുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിന്റെയും അസ്തിത്വമുള്ള ജീവസത്തകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവികളെ ഇല്ലെന്നുമുള്ള ആശയം ശാസ്ത്രീയമെന്നു പറയപ്പെടുന്ന ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വളരെ പ്രബലമാണ്. വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ ഈ സിദ്ധാന്തം എന്തായാലും വൈദിക സാഹിത്യം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർ, മുനിമാർ, പിതാക്കന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ, നാഗങ്ങൾ, കിന്നരന്മാർ, ചാരണന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ, അപ്സരസുകൾ തുടങ്ങി വിഭിന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവികളുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യത്തിന് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മിക ആകാശങ്ങളിലും നാനാതരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടെന്ന് വേദങ്ങൾ വിവരം നൽകുന്നു. ഈ ജീവസത്തകളെല്ലാം ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയുള്ളവയും ഗുണപരമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് സമതുല്യരാണെങ്കിലും ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം എന്നീ 8 ഘടകങ്ങളാൽ മൂർത്തത പൂണ്ട ജീവാത്മാവുകളായതിനാൽ അവയ്ക്കെല്ലാം നാനാതരം ശരീരങ്ങളുമുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എന്തു തന്നെയായാലും ശരീരങ്ങൾക്കും മൂർത്ത രൂപങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വ്യതിയാനമില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ശരീരങ്ങളായി ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുണ്ട്. ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും വ്യത്യസ്ത ബുദ്ധി തലത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ജീവികൾ ഉണ്ടെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിവരം നൽകുന്നു. ഭൂമി ഭൂർലോക ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഭൂലോകത്തിന് മീതെ 6 ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും താഴെ 7 ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനാൽ സമഗ്ര വിശ്വപ്രപഞ്ചം 14 വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചതുർദശ ഭുവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ആകാശത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾക്കു മീതെ പരവ്യോമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ആകാശവും അവിടെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സര്യരസം, മാധുര്യരസം, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായ പരകീയ രസം എന്നീ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ആ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ശില പ്രഭുപാദരൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ
ജനസാന്ദ്രതയുള്ളൂ, ഇവിടെ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും ജീവൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇപ്പോഴുള്ള കറന്റ്ലി ഉള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു, പൃഥ്വി മഹാരാജാവ് പല പല ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പല പല സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോരോ ആളുകളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ എല്ലായിടത്തും പിതൃലോകത്തെ ആളുകളുണ്ട്, പിന്നെ സ്വർഗലോകത്തിലെ ആളുകളുണ്ട്, പിന്നെ മുനിമാര്, പിതാക്കന്മാര്, ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോരോ ലോകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അധോ ലോകങ്ങളിലും ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ. നാഗങ്ങള്, കിന്നരന്മാർ, ചാരണന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ, അപ്സരസുകൾ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ ഗ്രഹത്തിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ മാത്രമല്ല, ആധ്യാത്മിക ആകാശങ്ങളിലും നാനാതരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അല്ലെ. ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകണം? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അല്ലെ ഭക്തി സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം, അതായത് ഈ ഭൂമി, രാപോ, നലോ, വായു, ബ്രഹ്മനോ, ബുദ്ധി, രേവജ, അഹങ്കാരം, ഇതീയമേ, ഭിന്ന പ്രകൃതി രഷ്ടത അല്ലെ. ആ ഒരു അഷ്ടമ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഓരോരോ ശരീരങ്ങളുണ്ട്, ഭൗതികമായ ശരീരങ്ങൾ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് നമുക്കുള്ള ശരീരം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ 8 പ്രകൃതിയിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരിക്കലും അവരുടെ ശരീരവും ആത്മാവ്, അതായത് അതീന്ദ്രിയം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആത്മാവും ശരീരവും ഒരുപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഗുണത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്? അളവിലാണ് നമ്മൾക്കുള്ള വ്യത്യാസം. ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭൂമിയുടെ ഇത് പറയാണ്, ഭൂമി ഭൂർലോക ഗ്രഹ സംവിധാനത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഭൂലോകത്തിന് മീതെ 6 ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും താഴെ 7 ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അതിൽ ഒന്നാണ് എന്ത്? ഈ ഭൂമി പറയുന്നത്. ഇതിനെ എന്താണ്? ഈ വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളോട് കൂടിയതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചതുർദശ ഭുവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ചതുർദശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 14 അല്ലെ. ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4, ദശം 10, അങ്ങനെ 14. ചതുർദശ ഭുവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം. ഭൗതിക ആകാശത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മീതെ പരവ്യോമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആധ്യാത്മിക ആകാശവും അവിടെ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുറത്ത് മുകളിലായിട്ട് ആധ്യാത്മിക ആകാശമാണ് ഉള്ളത്. നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അല്ലെ. ഒരു 1/4 പോർഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ബാക്കി മുഴുവൻ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. 3/4 പോർഷൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ മീതെ, അതായത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുകളില് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ആകാശം ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അവിടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം, എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായ പരകീയരസം എന്നീ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടവയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 തരത്തിലുമുള്ള രസങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം അല്ലെ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ആര് അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് അതാത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് പരകീയ രസം. അത് എവിടെയാണുള്ളത്? ഗോലോക ധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഗോലോക ധാമത്തിലാണ് ഈ പരകീയ രസം ഉള്ളത്. പരകീയ രസം അല്ലെങ്കിൽ ജാരപ്രേമം കൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്ന കൃഷ്ണലോകത്തിൽ പ്രബലമാണ്. ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ ശാശ്വതമായി വസിക്കുമ്പോഴും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപങ്ങളായി സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നു. ആ വിസ്തരണ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നായി അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ബദ്ധാത്മാക്കളെ ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലെ തന്റെ യഥാർത്ഥ ലീലകളാടുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താകും?
പല പല രൂപങ്ങളായിട്ട് വിസ്തരിക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് അതിലൊരു വിസ്തരണമാണ്, അതായത് ഭഗവാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന തന്റെ ധാമത്തിൽ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് തന്റെ ലീലകൾ ആടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ വിസ്തരണ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നായി അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പോ ഒരുപാട് വിസ്തരിക്കാൻ, നമ്മള് 16,108 ഭാര്യമാരുടെ അടുത്തും ഭഗവാൻ ഓരോരോ ഭഗവാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കഥകളൊക്കെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എത്ര വേണമെങ്കിലും വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ യോഗസിദ്ധിയുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മള് കർദമ മുനിയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ, ഭഗവാൻ കർദമ മുനി 9 വിസ്തരിച്ചു 9 മക്കൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഒക്കെ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭക്തന്മാർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കോടാനുകോടി വിസ്തരണം സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്. അതാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഗുണത്തിൽ ഭഗവാൻ തുല്യരാണെങ്കിലും അളവിൽ വ്യത്യസ്തരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഭഗവാനഭിരാജർഷേ സോപാധ്യായസ്യ ചാച്യുതഃ ഹരന്നിവ മനോമുഷ്യ സ്വധാമ പ്രത്യപദ്യത. ഭഗവാനഭിരാജർഷേ സോപാധ്യായസ്യ ചാച്യുതഃ ഹരന്നിവ മനോമുഷ്യ സ്വധാമ പ്രത്യപദ്യത. ഭഗവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ചൊല്ലണോ? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ രാജർഷേഹേ ഋഷിതുല്യനായ രാജാവിന്റെ ഉപാധ്യായസ്യ എല്ലാ പുരോഹിതന്മാർക്കും ഒപ്പം അച്യുത തെറ്റുപറ്റാത്തവൻ ഹരൻ വശീകരിക്കുന്ന ഇവ തീർച്ചയായും മനസ്സ് അമുഷ്യ അവന്റെ സ്വധാമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രത്യപദ്യത തിരിച്ചുപോയി. ഭാരതമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി. ച്യുതിരഹിതനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ രാജാവിന്റെയും അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെയും മനം കവർന്ന ശേഷം ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോ അച്യുതൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനല്ല. അപ്പോ അച്യുതൻ ആണ്, ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ രാജാവിന്റെയും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെയും മനം കവർന്ന ശേഷം, കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാൻ സർവ്വ ആകർഷകനാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരുടെയും മനം കവർന്ന ശേഷം ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിലേക്ക് സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ സർവം ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആധ്യാത്മിക ശരീരം മാറ്റാതെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അച്യുതൻ അഥവാ പിഴവ് പറ്റാത്തവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് നിബന്ധിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അവന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയും അതുമൂലമുള്ള ഭൗതിക മൂർത്തതയാൽ അവനെ ച്യുതിരഹിതൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലുള്ള യഥാർത്ഥ മുഴുകലിൽ നിന്ന് നിബന്ധിക്കുന്നത് മൂലം ജീവസത്തയ്ക്ക് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അഥവാ ദുഃഖകരമായ ഭൗതിക ജീവിത അവസ്ഥകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭ്യമാകുന്നു. അതുമൂലം ഭഗവാൻ അച്യുതനായിരിക്കുമ്പോൾ പതിതനായ ജീവസത്ത ച്യുതനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആകർഷണീയനായിരുന്നു. രാജാവിന് മാത്രമല്ല, വൈദിക ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം അടിമപ്പെട്ട പുരോഹിതർക്കും ഭഗവാൻ സർവ്വ ആകർഷണീയൻ ആകയാൽ കൃഷ്ണൻ സകലരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഋതുരാജാവിന്റെ യാഗസ്ഥലത്ത് പ്രത്യക്ഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണമായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അദ്ദേഹം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവതാരവും ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ മൂലവും പിന്നീട് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും പ്രവേശിച്ച ഗർഭോദകശായി വിസ്തരണവുമാകുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുവനാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അച്യുതൻ എന്ന വാക്കിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ ശിലപ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാൻ അച്യുതനാണ്. നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളെ എന്താണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈ വാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതി സ്ഥാനി കർഷതി അല്ലെ.
അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വന്ന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടും ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു? അച്യുതരാണെങ്കിൽ പോലും ജീവാത്മാക്കള് ഒരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ ച്യുതരായി മാറുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പതിതനായ ജീവസത്ത ച്യുതനായിരിക്കും. പതിതനല്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അച്യുതന്മാര് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവർക്ക് ച്യുതിയില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റേതുപോലെ തന്നെ ച്യുതിയില്ലാത്തൊരു ശരീരം. അവരുടെ ശരീരവും അതീന്ദ്രിയമാണ്, ആത്മാവും രണ്ടും ഒരേ നിലയിലാണുള്ളത്, വ്യത്യസ്തമല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് പതിച്ചു പോകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവ് എന്തായി മാറുന്നു? ച്യുതനായി മാറുന്നു, ച്യുതനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്താണ്? അച്യുതൻ, എല്ലാവരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ. പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിന് ചതുർഭുജത്തിലുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലല്ല, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒരു സമഗ്ര വിസ്തരണമായ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഇവിടെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ യാഗവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവതാരം. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് അവതാരം എന്താണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉൾപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ടാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അവതാരവും ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ മൂലവും പിന്നീട് ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും പ്രവേശിച്ച് ഗർഭോദകശായി വിസ്തരണമാകുന്നു ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാൻ ഏത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണോ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആയി വന്നത്, പിന്നെ അതേ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു വന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ ഒരുവനുമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഏത് ഗുണത്തെയാണ് മഹാവിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം അല്ലെ, സത്വഗുണം അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിന്റെ നിയന്ത്രിതനാണ് ആര്? നിയന്ത്രിക്കുന്നയാളാണ് വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അദൃഷ്ടായ നമസ്കൃത്യ നൃപസന്ദർശിതാത്മനെ അവ്യക്തായ ച ദേവാനാം ദേവായ സ്വപുരം യയോ. അദൃഷ്ടായ നമസ്കൃത്യ നൃപസന്ദർശിതാത്മനെ അവ്യക്തായ ച ദേവാനാം ദേവായ സ്വപുരം യയോ. അദൃഷ്ടായ ഭൗതിക വീക്ഷണത്തിന്റെ ദൃശ്യപ്രദേശത്തിനും ഉപരിയാലായ ഒരുവന്റെ നമസ്കൃത്യ നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. നൃപഹ രാജാവ്, സന്ദർശിത വിളിക്കപ്പെട്ടു, ആത്മനെ പരമാത്മാവിനായി, അവ്യക്തായ ഭൗതിക ലോക ആവിഷ്കാരത്തിനും ഉപരിയിലായ ദേവാനാം ദേവന്മാരുടെ ദേവായ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനായി, സ്വരൂപം അവന്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് യയൗ മടങ്ങിപ്പോയി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച്. പൃഥുരാജാവ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പരമോന്നത ഭഗവാനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന് അവന്റെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ഭൗതിക ദർശനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നവനല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെട്ടു. ആ ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം രാജാവ് സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പൃഥു മഹാരാജാവ് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പരമോന്നത ഭഗവാനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും മടങ്ങുമ്പോ എന്താണ്? പ്രണമിക്കും. അതുപോലെ പൃഥു മഹാരാജാവും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ദർശനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നവനല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്ന ആളല്ല ഭഗവാനെങ്കിലും പൃഥു മഹാരാജാവിന് ആരെ കാണാൻ സാധിച്ചു? ഭഗവാനെ, വിഷ്ണു ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ആ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം രാജാവ് സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല എം മാതാജി ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു. മാതാജി ശ്ലോകം ചൊല്ലാനാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നാളെ ചൊല്ലാം. ഞാൻ 8 മണിക്കാണ് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതാക്കിയത്. കുഴപ്പമില്ല, മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാണാമോ? അത്ര വലുതാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ
കൃഷ്ണ. അദൃഷ്ടായ നമസ്കൃത്യ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി, ചൊല്ലട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൃഷ്ടായ നമസ്കൃത്യ സന്ദർശിതാത്മനെ അവ്യക്തായ ച ആവാദ്വാനാം ദേവായ സ്വപുരം യയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദൃഷ്ടായ നമസ്കൃത്യ നൃപാസന്ദർശിതാത്മനെ അവ്യക്തായ ച ദേവാനാം ദേവായ സ്വപുരം ജയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ നേരത്തെ മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു സ്വയം വണങ്ങി. പിന്നെ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം രാജാവ് സ്വന്തം ഗൃഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. അപ്പോ മഹാരാജാവ് എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അവിടെയാണ് മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്ക്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ലെങ്കിലും ഭൗതിക ദൃഷ്ടികൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിക സേവനത്തിൽ നിരതമായി പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് സ്വയം വെളിപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു. അവ്യക്ത എന്നാൽ അനാവിഷ്കൃതം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകം പരമദിഗോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് അനാവിഷ്കൃതനാണ്. മഹാരാജാവ് എങ്ങനെ തന്നെയായാലും പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിക സേവനത്താൽ ആധ്യാത്മിക നയനങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെ ആയതിനാൽ ഭഗവാൻ സന്ദർശിതാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ ദർശനത്തിന് സ്വയം വെളിപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നു. സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശ്യനാണെങ്കിലും. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായി ഭക്തിയുടെ സേവനം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് മാത്രമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ആ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകളും എന്തായി മാറും? അതീന്ദ്രിയമായി മാറും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എന്തായി മാറും? പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത് അതീന്ദ്രിയമായി മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? പൃഥു മഹാരാജാവ്. ഭക്തനായിരുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ വിസിബിൾ ആയി വെളിപ്പെട്ടു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥവാ സ്വതവേ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആർക്കും അത്ര വിസിബിൾ അല്ല. സാധാരണ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളല്ല ഭഗവാൻ. എങ്കിലും പൃഥു മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്. എന്നിരിക്കലും പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ വിസിബിൾ ആയി എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ യാഗവേദിയിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत गौड़ी वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।